नारे तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत। पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुलाम अहमद की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा नूरुद्दीन नासिर साहब तिलावत। नूरुद्दीन नासिर साहिब तिलावत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्यारे हुजूर, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Terjemah Mansur Masrur Sahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Hashr ayat ke-19 hingga 25 telah ditilawatkan. Terjemahannya sebagai berikut. Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Waspada atas apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah, maka Dia pun menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama ahli neraka dengan ahli surga. Ahli surgalah yang akan memperoleh kemenangan. Sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya engkau akan melihatnya tunduk dan menjadi berkeping-keping karena takut kepada Allah. Dan inilah perumpamaan-perumpamaan yang kami kemukakan untuk manusia supaya mereka berfikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dia Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Berdaulat, Maha Suci, sumber segala kedamaian. Pelimpah keamanan, Maha Pelindung, Maha Perkasa, Maha Penakluk, Maha Agung, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Dialah Allah yang Maha Pencipta, pembuat segala sesuatu, pemberi bentuk. Kepunyaan Dialah segala nama yang terindah. Apapun yang ada di langit dan di bumi menyanjung kesuciannya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Khalid Walid Sahib, Nazm. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بےحد پیارے آقا، منظوم پاکیزہ کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان. وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں، ہم اس کتاب میں ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں. اس سے خدا کا چہرہ نمودار ہو گیا. نمودار ہو گیا. شیطان کا مکر و وسوسہ بیکار ہو گیا. وہ راہ جو ذات عز و جل کو دکھاتی ہے، کو دکھاتی ہے. وہ راہ جو دل کو پاک و مطہر بناتی ہے، وہ راہ جو یار گمشدہ کو کھینچ لاتی ہے،
کھینچ لاتی ہے، وہ راہ جو جام پاک یقین کا پلاتی ہے۔ لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادتیں قدرت نما نہیں۔ اے سونے والوں جاگو کہ وقت بہار ہے، کہ وقت بہار ہے۔ اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہے جدا، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، ملتا ہے آشنا۔ اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، عاشق جو ہے وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچ جاتے ہیں۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں
جھکا دیا، جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، سب کچھ دکھا دیا۔ میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا، میں تھا غریب و بے قصو، گمنام و بے ہنر، گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ نعرہ تکبیر، شکر نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، قادیان دارالامان، قادیان دارالامان، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔
Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan karunia Allah Ta'ala, jasa Salanah Qadian kini sudah memasuki penutupan. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda berkenaan dengan jalsah ini bahwa ini adalah perkara yang dasarnya diletakkan semata-mata atas dukungan kebenaran dan meninggikan kalimah Islam. Oleh karena itu, ini bukanlah seperti perkumpulan biasa. Beliau bersabda bahwa batu pondasi jalsah ini telah diletakkan oleh Allah Ta'ala dengan tangannya sendiri, dan untuk ini Dia telah menyiapkan bangsa-bangsa yang tidak lama lagi akan bergabung di dalamnya. Hari ini kita menyaksikan bahwa di seluruh dunia, jalsah-jalsah ini sedang diselenggarakan di mana-mana, dan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, bangsa-bangsa sedang bergabung di dalamnya. Qadian, perkampungan yang dulu tidak dikenal oleh siapapun, hari ini dalam jalsah ini orang-orang dan bangsa-bangsa dari berbagai negara hadir. Menurut informasi saat ini terdapat perwakilan dari 37 negara. Maka hal ini adalah bukti yang jelas bahwa jalsah ini membawa dukungan khusus dari Allah Ta'ala. Namun kita juga harus mengingat bahwa setiap orang yang teguh pada janji baiatnya yang telah dibuat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam akan memperoleh manfaat dari berkah-berkahnya. Orang-orang yang tidak memberikan perhatian pada perbaikan dan kemajuan rohani serta akhlak mereka tidak dapat memperoleh manfaat dari berkah-berkahnya. Setiap Ahmadi harus senantiasa merenungkan janji baiat yang telah diambil dari kita oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan khususnya dengan menghadiri jalsah ini harus memberikan perhatian khusus ke arah ini. Barulah kita akan menjadi pewaris doa-doa beliau, karena beliau telah berdoa sangat banyak untuk orang-orang yang menghadiri jalsah, dan doa-doa tersebut hanya untuk mereka yang ikhlas. Di sini Anda pasti telah mendengar pidato-pidato para ulama tentang berbagai topik ilmiah dan agama yang telah disampaikan dalam jalsah-jalsah. Ini adalah ceramah-ceramah ilmiah yang sangat bermanfaat. Bahkan seharusnya dikatakan bahwa bukan kebanyakan, tetapi semuanya sangat bermanfaat. Namun, Anda dapat memperoleh manfaat dari ceramah-ceramah ini dalam kehidupan Anda hanya ketika Anda menempatkan janji baiat Anda di hadapan Anda. Merenungkan janji ini dengan hati yang tulus, mengulanginya terus-menerus adalah kewajiban setiap Ahmadi. Setelah beberapa waktu, orang-orang melupakan atas dasar apa mereka telah melakukan baiat. Mereka melupakan apa tujuan kita menjadi Ahmadi.
Ketika kita mengingat hal ini, mengingat tujuannya, barulah kita dapat menjadi orang-orang yang memenuhi janji yang untuknya kita telah memasukkan diri kita ke dalam jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala pada zaman ini agar orang-orang yang telah melupakan ajaran Islam dan menjauh dari Allah Ta'ala dibawa kembali mendekat kepada Allah Ta'ala, dan dengan memberitahukan kepada mereka tentang ajaran Islam, mereka dijadikan Muslim secara amalan sebagaimana yang Rasulullah SAW ingin jadikan. Inilah tujuan yang sama untuk mana Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW, dan dengan menciptakan perubahan-perubahan suci dalam diri para sahabat, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan mereka Muslim secara amalan. Maka ini adalah perkara yang sangat penting yang harus senantiasa kita ingat. Dalam janji baiat, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah menetapkan banyak syarat. Pada saat ini, saya tidak dapat menyebutkan syarat-syarat ini secara terperinci, tetapi saya akan menyampaikannya secara ringkas. Pertama-tama, beliau bersabda bahwa bagi orang yang masuk dalam baiatku, perkara mendasar baginya adalah bahwa dia tidak akan pernah berbuat syirik hingga kematian datang kepadanya. Dan apakah syirik itu? Orang-orang mengira bahwa kami tidak pernah menyembah berhala, kami tidak pernah bersujud di hadapan siapapun, oleh karena itu kami bukanlah musyrik. Tetapi definisi yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam mengenai hal ini harus senantiasa kita ingat. Beliau alaihi salam bersabda bahwa tauhid bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, sementara di dalam hati terkumpul ribuan berhala, melainkan orang yang memberikan keagungan seperti Allah kepada suatu pekerjaan, tipu daya, penipuan, dan taktiknya, atau menaruh kepercayaan kepada manusia, atau memberikan keagungan kepada dirinya sendiri yang seharusnya diberikan kepada Allah Ta'ala. Dalam semua keadaan ini, dia adalah penyembah berhala di sisi Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda, ingatlah bahwa tauhid sejati yang pengakuannya Allah kehendaki dari kita dan yang pengakuannya menjadi sandaran keselamatan adalah menganggap Allah dalam zatnya terbebas dari setiap sekutu, baik itu berhala, manusia, matahari, bulan, diri sendiri, atau tipu daya, taktik, dan penipuan sendiri, serta tidak menetapkan seorang pun yang berkuasa di hadapannya, yakni senantiasa mengingat bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan atasnya. Hanya Allah Ta'ala yang memiliki kekuasaan untuk melakukan setiap pekerjaanku, menyelesaikannya, dan menghasilkan hasil yang baik darinya. Oleh karena itu, aku harus tunduk hanya kepadanya. Maka dengan ketelitian ini, kita harus terhindar dari syirik. Barulah kita dapat menunaikan hak bergabung dalam jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam, yaitu membersihkan diri kita sepenuhnya dari syirik. Kemudian beliau bersabda bahwa pada zaman sekarang ini banyak sekali kejahatan yang tersebar. Untuk menghindarinya, beliau bersabda bahwa mereka yang bergabung dalam baiatku hendaknya juga berjanji bahwa mereka tidak akan pernah berdusta dan tidak akan mendekati zina. Sekarang zina itu ada yang berupa pandangan mata dan ada pula yang berupa pikiran. Pada zaman sekarang ini, berbagai sarana media dan melalui teknologi baru yang dihadirkan di hadapan kita, di dalamnya terdapat pula hal-hal yang jika bukan secara praktis, setidaknya pasti menimbulkan pikiran-pikiran zina. Di dalamnya termasuk pandangan yang buruk. Banyak orang menulis kepada saya mengenai hal ini. Maka beliau alaihissalam bersabda bahwa dari hal ini pun harus dihindari. Harus menghindari segala macam kefasikan dan kemaksiatan, kezaliman, pengkhianatan, kerusakan, dan cara-cara pemberontakan. Inilah yang dimaksud dengan menunaikan hak-hak baiatku. Jangan sampai dikuasai oleh dorongan-dorongan nafsu, melainkan harus menghindarinya. Hanya ketika kalian menghindarinya, barulah kalian dapat menunaikan hak baiatku.
Kemudian beliau alaihissalam juga bersabda bahwa jika kalian telah mengikat baiat denganku, maka salat 5 waktu harus ditunaikan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan harus berusaha untuk menunaikan salat tahajud juga. Kemudian kirimkanlah salawat kepada Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruslah memohon ampunan atas dosa-dosa kalian dan tetaplah istiqomah dalam beristighfar. Ingatlah karunia-karunia Allah Ta'ala dengan sepenuh hati dan jadikanlah pujian kepadanya sebagai wirid harian. Orang-orang bertanya, bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Maka mendekat kepada Allah Ta'ala adalah dengan cara seperti yang telah beliau alaihissalam sabdakan. Dan beliau telah mengambil janji dari kita bahwa orang yang berbaiat denganku hendaknya berjanji bahwa dia akan mengingat karunia-karunia Allah Ta'ala dan akan memujinya. Ketika kalian memujinya dan mengingat karunia-karunia-Nya, maka kedekatan dengan Allah Ta'ala akan diperoleh dengan sendirinya. Maka inilah hal mendasar yang harus kita ingat. Kemudian beliau alaihissalam bersabda bahwa jika kalian telah mengikat janji baiat denganku, maka ingatlah juga bahwa jangan sekali-kali menyakiti makhluk Allah Ta'ala secara umum dan kaum muslimin secara khusus dengan dorongan hawa nafsu dalam bentuk penyiksaan yang tidak sah apapun. Tidak dengan lisan, tidak dengan tangan, dan tidak dengan cara lain apapun. Kemudian beliau juga bersabda bahwa jika kalian terhubung denganku dan telah mengikat janji baiat denganku, maka ingatlah bahwa dalam setiap keadaan, baik itu keadaan susah atau keadaan senang, dalam kesempitan atau dalam kemudahan, sedang mendapat nikmat atau sedang datang ujian dan bencana, dalam setiap kondisi harus selalu setia kepada Allah Ta'ala, dan dalam setiap keadaan harus rela terhadap ketetapan. Atas dasar inilah kita berbaiat, dan dengan karunia Allah Ta'ala, ribuan bahkan jutaan orang bergabung ke dalam. Bagi mereka yang menjadi Ahmadi sejak lahir, orang tua mereka telah berbaiat, dan kita juga setiap tahun mengulangi janji baiat tersebut, bahwa kita akan melakukan semua yang tertulis dalam syarat baiat. Tetapi syarat baiat tidak berada di hadapan kita, meskipun sekarang sebuah buku tentang hal ini juga ada di hadapan kita. Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus dari waktu ke waktu menempatkan syarat-syarat ini di hadapan mereka. Dan jika setiap orang, banyak orang menulis kepada saya bahwa mereka telah memasang syarat baiat ini di rumah mereka, mereka yang tulus juga melakukan hal seperti itu. Jadi, jika kita terus memasangnya, maka akan terus diketahui apa saja syarat baiat itu. Dan bersamaan dengan itu, ketika kita terus membacanya, maka usaha untuk memperbaiki diri juga akan terus terjadi dan akan diketahui bagaimana saya harus menjadi seorang Muslim Ahmadi yang sejati dan bagaimana saya harus menunaikan dan memenuhi janji baiat saya. Kita harus siap menanggung setiap penderitaan di jalan Allah Ta'ala, dan pada saat kesulitan atau musibah apapun, dalam keadaan musibah terjadi, tidak boleh berpaling dari Allah Ta'ala. Banyak orang bertanya bahwa kami telah berdoa begitu banyak, tetapi meskipun demikian, kesulitan-kesulitan menimpa kami, maka hendaklah jelas bagi orang-orang seperti itu bahwa artinya adalah di dalam doa-doa kita masih ada kekurangan, atau Allah Ta'ala ingin menguji kita lebih lanjut. Oleh karena itu, selain Allah Ta'ala, tidak ada tempat lain bagi kita di mana kita bisa datangi. Karena itu, harus tunduk kepada Allah Ta'ala saja. Dan ketika kita terus tunduk di hadapannya dan dengan istiqomah terus menunaikan hak ibadah kepadanya, maka Allah Ta'ala kemudian juga akan melimpahkan karunia. Kemudian kita juga telah berjanji bahwa tradisi yang keliru atau hal-hal yang berdasarkan hawa nafsu, kita harus senantiasa menjauhinya. Dan perintah-perintah Al-Quran yang ada, kita harus berusaha mengamalkannya secara sempurna dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Sekarang, jika kita mengevaluasi hal ini, maka kita sendiri akan mengetahui sampai sejauh mana kita mengamalkannya. Apakah kita adalah orang-orang yang mengamalkan firman Allah dan sabda Rasul-Nya 100%? Jika tidak, maka kita harus beristighfar dan sambil tunduk di hadapan Allah Ta'ala harus memberikan perhatian dengan cara demikian. Dengan mencari hukum-hukum Al-Quran dan dengan menempatkan perintah-perintah dan larangan-larangannya di hadapan kita. Kita harus berusaha menjalani kehidupan kita. Kemudian beliau bersabda bahwa
jika kalian telah masuk dalam baiatku, maka kalian juga harus meninggalkan penyakit-penyakit ini, yaitu jangan pernah bersikap sombong, tinggalkanlah penyakit kesombongan, tinggalkanlah sepenuhnya. Tinggalkanlah keangkuhan dan kebaikan-kebaikan harus diadopsi, seperti kerendahan hati, penghambaan, akhlak yang baik. Ini harus diadopsi. Harus berjanji untuk menjalani kehidupan dengan kelembutan dan kesederhanaan. Barulah kalian dapat menjadi Ahmadi sejati. Maka kita harus menempatkan hal ini di hadapan kita dan harus terus mengevaluasi sampai sejauh mana hal-hal ini ada di dalam diri kita. Kemudian beliau bersabda bahwa kalian telah masuk dalam jemaatku dan telah melakukan baiat kepadaku, maka hendaklah kalian juga berjanji bahwa kehormatan agama dan rasa simpati terhadap Islam akan kalian anggap lebih mulia dari jiwa kalian, harta, kehormatan, anak-anak, dan setiap orang yang kalian cintai. Kalian akan berusaha sepenuhnya untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala dan akan siap untuk setiap pengorbanan demi agama. Kita mengulangi janji-janji ini dalam berbagai pertemuan kita dan juga pada kesempatan-kesempatan lain. Tetapi janji ini bukan hanya untuk diucapkan saja, melainkan kita juga harus menempatkannya di hadapan kita dan juga harus berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian beliau al-Islam bersabda, ingatlah juga bahwa kalian baru dapat menunaikan hak baiatku apabila kalian memiliki simpati terhadap makhluk Allah Ta'ala, dan simpati ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Sejauh kemampuan kalian, dengan kekuatan-kekuatan dan nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian, berikanlah manfaat kepada umat manusia. Untuk ini, ada pengorbanan harta juga, ada pengorbanan waktu, dan ada juga sarana-sarana untuk membantu dengan cara-cara lain. Maka dengan cara apapun manusia dapat membantu orang lain dan makhluk Allah Ta'ala, dia harus melakukannya. Kemudian beliau bersabda bahwa hak baiat baru akan terpenuhi apabila kalian menunjukkan teladan ketaatan yang sempurna kepada saya, yaitu kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau al-Islam bersabda bahwa semata-mata karena Allah Ta'ala berjanjilah bahwa kalian akan melaksanakan semua perkara-perkara yang ma'ruf dan perintah-perintah beliau. Perkara-perkara syariat yang telah beliau beritahukan kepada kita, perkara-perkara agama yang telah beliau beritahukan kepada kita, dan apa yang Allah Ta'ala telah firmankan kepada beliau dan beliau sebarkan lebih lanjut, atau perintah-perintah yang telah diberikan oleh Hadrat Nabi SAW dan Al-Quran Karim, dan yang pengajarnya terus diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, berjanji bahwa sampai akhir hayat, aku akan berusaha untuk mengamalkannya. Hadrat Masih Maud alaihissalam, sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya juga, datang ke dunia ini dengan tujuan agar ajaran Islam yang telah tertutup semacam debu karena zaman dan karena orang-orang yang salah dibersihkan dan dimurnikan, sehingga Islam dipersembahkan di hadapan dunia dan agama asli yang telah dibawa oleh Hadrat Nabi SAW dipersembahkan di hadapan manusia agar diusahakan untuk mengamalkannya, dan untuk itu sebuah jemaat dipersiapkan. Maka inilah tujuan-tujuan yang untuk itu beliau datang. Beliau al-Islam bersabda bahwa ketika kondisi kalian akan menaati saya dalam segala hal dan tidak ada hubungan duniawi apapun atau kondisi apapun yang akan menjadi penghalang dalam hubungan penghambaan ini, barulah kalian dapat menunaikan hak baiat. Maka ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita ingat selalu. Jika demikian, barulah kita dapat mengatakan bahwa kita telah menunaikan hak-hak baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dan sedang berusaha untuk itu. Untuk tujuan inilah hari ini kita juga hadir di jalsah ini, karena beliau telah menjelaskan mengenai tujuan-tujuan jalsah, bahwa ini adalah jalsah keagamaan dan jalsah ini telah dimulai dengan dukungan khusus Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala dapat menjadikan kita manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sekarang setiap orang di antara kita harus mengevaluasi diri sendiri bahwa sampai sejauh mana dia mengamalkan hal-hal ini. Hari ini melalui MTA, orang-orang yang tidak berada di Qadian tetap hadir di berbagai negara lain di mana jalsah sedang berlangsung, juga bergabung dalam jalsah. Saat ini di hadapan saya juga banyak orang duduk, ribuan orang. Para Ahmadi lokal di negara-negara tersebut juga telah berbaiat dengan syarat-syarat yang sama. Oleh karena itu, mereka juga harus selalu mengingat hal-hal ini. Kita melihat bahwa dalam jalsah ini, sebagaimana yang telah Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam sabdakan,
berbagai bangsa sedang bergabung. Saat ini, kita melihat orang-orang yang duduk di berbagai tempat yang berasal dari berbagai bangsa. Mereka semua harus terus mengevaluasi hal-hal ini. Maka di mana kita dengan masuk dalam baiat dan mengambil manfaat dari jalsah-jalsah sedang menciptakan sarana-sarana untuk kemajuan rohani kita, di sana hal ini juga jelas bahwa jalsah ini melalui Hadrat Masih Maud alaihissalam yang adalah hamba Nabi Suci SAW telah menciptakan satu kesatuan. Maka setiap Ahmadi di seluruh dunia yang saat ini mendengarkan perkataan saya harus selalu mengingat bahwa kita harus melakukan segala upaya yang mungkin untuk kemajuan rohani kita dan untuk memenuhi janji baiat. Harus menempatkan hal-hal ini di hadapan kita, harus berusaha untuk mengamalkannya dengan sepenuh kemampuan dan tidak boleh pernah menjauh dari hal-hal ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan nasihat pada berbagai kesempatan untuk memperbaiki, untuk perbaikan dan kemajuan jemaat dan untuk membuat orang-orangnya menyadari bahwa setelah masuk dalam baiat, Anda harus memperhatikan hal-hal apa dan dengan cara bagaimana kalian harus melakukan perbaikan diri kalian, hal-hal apa yang harus kalian perhatikan. Untuk ini, beliau telah menyampaikan bahwa Anda harus memperhatikan hal-hal apa dan dengan cara bagaimana Anda harus melakukan perbaikan diri Anda. Hal-hal apa yang harus Anda perhatikan. Untuk hal ini, beliau telah menyampaikan bahwa hal mendasar adalah tumbuhkanlah takwa di dalam diri Anda. Allah Ta'ala juga pada awalnya telah berfirman kepada manusia bahwa hanya mereka yang bertakwa yang dapat memperoleh nasihat. Maka tumbuhkanlah takwa. Hanya dengan demikian Anda dapat terhindar dari syirik. Hanya dengan demikian Anda dapat menunaikan hukukul ibad. Dan hanya dengan demikian pula Anda dapat menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Maka kita harus selalu menempatkan hal ini di hadapan kita. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda di suatu tempat, selama tidak ada amal perbuatan, maka kata-kata saja tidak berguna. Jika Anda ingin melayani Islam, jika kalian ingin menunaikan hak baiat kalian, maka pertama-tama kalian harus mengadopsi takwa dan kesucian pada diri kalian sendiri. Dan ketika kalian melakukan ini, maka kalian akan masuk ke dalam benteng yang kokoh dari perlindungan Allah Ta'ala. Kalian akan masuk ke dalam benteng yang begitu kuat di mana tidak ada seorang pun yang dapat membahayakan kalian. Orang-orang memiliki keluhan dengan mengatakan bahwa doa-doa kami tidak dikabulkan, kami telah berdoa untuk urusan duniawi dengan ini, kami telah berdoa dengan itu. Maka pertama-tama harus mengevaluasi diri bahwa apakah kita telah berdoa untuk memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala? Apakah kita telah menumbuhkan takwa di dalam diri kita yang telah diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita? Jika tidak, maka keluhan-keluhan kita adalah sia-sia. Beliau bersabda sambil menasihati bahwa lihatlah bagaimana kekuatan lahiriah kaum muslimin telah menjadi begitu lemah. Bangsa-bangsa memandang mereka dengan pandangan kebencian dan penghinaan, dan pada zaman sekarang ini keadaan tersebut semakin meningkat, khususnya di dunia non-muslim, di dunia barat. Hal-hal ini semakin bertambah. Beliau bersabda bahwa jika kekuatan batiniah dan qalbiyah Anda juga menjadi lemah dan rendah, maka anggaplah itu sebagai akhir. Jika hubungan dengan Allah Ta'ala juga tidak ada lagi, kerohanian kalian juga telah berakhir, maka sementara kebencian dari dunia sudah ada, jangan sampai kalian terjerat dalam cengkeraman Allah Ta'ala, maka kalian benar-benar sudah berakhir. Beliau bersabda bahwa kalian harus menyucikan jiwa kalian sedemikian rupa sehingga kekuatan kesucian meresap ke dalamnya. Beliau bersabda, jika kalian harus melakukan perlawanan terhadap bangsa-bangsa yang memandang kalian dengan pandangan kebencian dan penghinaan, jika kalian harus menghilangkan kebencian dan penghinaan mereka, maka kalian harus memperbaiki keadaan kalian. Harus menyucikan jiwa-jiwa kalian, dan ketika kalian melakukan ini, barulah pertolongan Allah Ta'ala akan menyertai kalian. Beliau bersabda bahwa tidak cukup hanya dengan mengucapkan ikrar baiat atau mengatakan bahwa saya adalah seorang muslim. Seseorang mengatakan bahwa, ya Alhamdulillah, Islam adalah benar dan saya adalah seorang muslim. Beliau bersabda bahwa hal yang sebenarnya adalah takwa dan kesucian. Beliau bersabda, jika kalian mengambil jalan syukur yang sejati, yaitu takwa,
dan kesucian, maka saya memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa kalian berdiri di perbatasan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian. Kalian telah melindungi perbatasan-perbatasan kalian sedemikian rupa. Kalian telah melindungi perbatasan-perbatasan kalian sedemikian rupa sehingga tidak ada penyerang yang dapat berhasil menyerang kalian. Maka hal-hal ini harus selalu kita ingat. Kemudian pada suatu tempat beliau alaihissalam bersabda bahwa takwa adalah satu-satunya hal yang dapat disebut sebagai inti dari syariat. Jika syariat ingin dijelaskan secara ringkas, maka inti dari syariat hanyalah takwa. Maka ini adalah hal yang sangat mendasar yang harus selalu kita ingat. Jika takwa ada, maka barulah kita dapat mengatakan bahwa keislaman kita dan keahmadian kita dapat memberikan manfaat kepada kita. Jika tidak, maka tidak. Sekarang, mengenai derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan takwa, beliau bersabda bahwa ini sangat banyak, yaitu derajat-derajat takwa sangat banyak. Tetapi jika pencari menjadi pencari yang sejati, dan menempuh tingkatan-tingkatan dan tahapan-tahapan awal dengan keteguhan dan keikhlasan, maka dia akan memperoleh derajat-derajat yang tinggi karena kejujuran dan pencarian yang sejati itu. Hal yang mendasar adalah takwa. Jika kalian mewujudkannya, maka derajat lainnya pun akan terus diperoleh dan hubungan dengan Allah Ta'ala juga akan terus terjalin. Allah Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bahwa Allah Ta'ala menerima doa-doa orang-orang yang bertakwa. Ini seolah-olah adalah janjinya, dan dalam janjinya tidak ada pelanggaran. Tidak pernah melanggar sebagaimana Allah Ta'ala sendiri telah berfirman, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Maka dalam keadaan bahwa takwa adalah syarat yang tidak terpisahkan untuk diterimanya doa, yang tidak ada seorang pun yang dapat mengingkarinya, maka jika seseorang dapat dalam keadaan lalai dan menyimpang menginginkan diterimanya doa, maka bukankah dia adalah orang yang bodoh dan dungu? Dia tidak mengadopsi takwa, namun mengatakan hendaknya doa-doaku diterima. Maka dia hanya dapat disebut sebagai orang bodoh. Beliau bersabda bahwa jika Allah Ta'ala telah menetapkan takwa sebagai syarat, dan syarat mendasar ini tidak ada dalam diri kalian, dan kalian tidak mengamalkan hal-hal tersebut dengan ikhlas, yang jika takwa ada dalam dirimu, kamu dapat memperoleh taufik untuk mengamalkannya pada saat itu, dan syarat-syarat baiat juga telah beliau jelaskan. Dan syarat-syarat baiat yang juga telah beliau jelaskan, maka jika hal-hal itu tidak ada dalam diri kalian, maka orang-orang seperti itu hanya dapat disebut sebagai orang yang bodoh dan dungu karena takwa tidak ada padanya. Seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat pengabulan doa dari Allah Ta'ala dan ia mengeluh dengan mengatakan doa-doaku tidak dikabulkan atau aku tidak dapat menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, beliau alaihissalam bersabda, oleh karena itu, adalah wajib bagi jemaat kita agar sejauh mungkin setiap orang di dalamnya melangkah di jalan ketakwaan, supaya memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan diterimanya doa, dan mendapat bagian dari meningkatnya keimanan. Kemudian pada suatu tempat, beliau alaihissalam bersabda, "Aku sampaikan kepada jemaatku, bahwa jika dibutuhkan suatu amal-amal saleh, jika ada sesuatu yang dapat sampai ke hadirat Allah Ta'ala, maka hanya amal-amal saleh inilah. Ilaihi yas'adu al-kalimut tayyib, yaitu hanya kepadanya kalimah yang suci itu naik tinggi. Allah Ta'ala sendiri yang berfirman, pada saat itu pena-pena kita, yakni beliau alaihissalam bersabda, pada saat itu pena-pena kita setara dengan pedang-pedang Rasulullah SAW. Tetapi kemenangan dan pertolongan diperoleh oleh orang yang bertakwa. Allah Ta'ala telah memberikan janji ini, kana haqqan alaina nasrul mu'minin, yakni pertolongan bagi orang-orang mukmin adalah menjadi tanggung jawab kami, dan juga la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, bahwa Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir atas orang-orang mukmin. Oleh karena itu, ingatlah bahwa kemenangan kalian adalah takwa. Jika kalian tidak memperoleh kemenangan, maka artinya tidak ada takwa, bukan menjadi mukmin yang sejati. Jika ada takwa, maka barulah kalian akan berhasil. Sekarang ada keluhan bahwa keadaan buruk, di tempat tertentu ada kesempitan, maka hendaklah jelas bahwa untuk menghilangkan kesempitan-kesempitan ini, perlu bahwa kita membangkitkan takwa dalam diri kita dan menjalin hubungan khusus dengan Allah Ta'ala, dan dengan ketelitian memberikan perhatian sedemikian rupa, sehingga tidak ada satupun gerakan kita, tidak ada satupun perbuatan kita, fikiran kita yang mengandung syirik dalam bentuk apapun. Tidak ada syirik tersembunyi dan terselubung dalam bentuk apapun dalam diri kita. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat penting dan yang nasihatnya telah beliau sampaikan kepada kita berulang kali. Ke arah ini
kita harus senantiasa memberikan perhatian. Demikian pula tentang bayat, beliau bersabda, bayat saja tidak cukup, karena takwa adalah suatu keharusan. Beliau al-Islam bersabda, jika kita hanya berbicara dan berbicara saja, maka ingatlah, tidak ada faedahnya. Untuk meraih kemenangan adalah suatu keharusan untuk menempuh takwa. Jika untuk kemenangan ada suatu keharusan, maka itu adalah takwa. Jika kalian menginginkan kemenangan, maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Beliau al-Islam menekankan, perkara yang penting adalah bahwa kita mengadakan kemajuan dalam akhlak dan amalan kita dan menempuh ketakwaan agar dengan pertolongan Allah Ta'ala kita memperoleh karunia, pertolongan dan kasih sayang. Kemudian seiring dengan adanya pertolongan Allah Ta'ala adalah kewajiban kita dan setiap orang di antara kita yang sanggup melakukannya agar dia tidak memperlihatkan kelemahan dalam memberikan jawaban terhadap serangan-serangan yang terjadi atas Islam. Tetapi senantiasa ingatlah bahwa dalam hal ini tidak ada kebesaran diri kita. Tidak ada orang-orang yang melakukan tabligh. Kepada mereka juga di sini ada orang-orang yang melakukan tabligh. Kepada mereka juga saya sampaikan nasihat. Saya telah menyebutkan dalam khutbah sebelumnya bahwa orang-orang yang mulai menyatakan kebesaran diri mereka, beliau bersabda bahwa ketika memberikan jawaban, niat hanyalah ini, yakni agar kejalalan atau keagungan Allah Ta'ala tampak. Dimanapun kita harus memberikan dalil kita atau memberikan jawaban dalam menghadapi lawan, di sana tujuan utama hanyalah yakni agar sifat keagungan Allah Ta'ala tampak. Kemudian beliau al-Islam bersabda, lihatlah, terapkanlah takwa agar kalian menjadi orang-orang yang menunaikan hak bayat ini, agar kalian juga menjadi orang-orang yang memenuhi tujuan-tujuan saya. Jadilah orang-orang yang memenuhi tujuan-tujuan ini, jadilah orang-orang yang menunaikan hak bayat. Beliau al-Islam bersabda, berendah dirilah dalam salat-salat, biasakanlah diri dengan tahajud dan mohonlah doa-doa dengan menangis terisak-isak dalam tahajud, karena Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan orang yang memohon dengan sangat dan orang-orang yang menerapkan takwa. Beliau al-Islam bersabda, jika jemaat ini menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjalankan keadaan khusyuk dan khudu dalam salat-salat, maka disinilah ada kemenangan. Di sini juga sebagian orang yang bertemu dengan saya, mereka yang datang dari luar juga, dari Pakistan juga, sebagian orang yang datang berkata, kami telah banyak berdoa dan kami terus berdoa. Maka saya biasa mengatakan kepada mereka, kepada sebagian orang, tentu saja Anda banyak berdoa, namun standar yang seharusnya ada belum tercapai. Perlu meninggikannya. Demikian pula di seluruh belahan dunia yang lain juga, jika kita harus memperoleh karunia-karunia Allah Ta'ala, maka perlu meninggikan standar lebih tinggi lagi. Beliau al-Islam bersabda, jemaat harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, biasakanlah diri dengan kekhusyuan dan kerendahan hati dalam salat-salat. Ada yang meriwayatkan dan menyampaikan bahwa suatu hari dengan penuh keperihan, beliau al-Islam bersabda, lakukanlah islah atau perbaikan diri dan ciptakanlah takwa. Jangan sampai kalian menjadi penghalang di jalanku. Di dalam sabda beliau ini ada keperihan yang besar. Beliau al-Islam bersabda, jika kalian telah melakukan baiat kepadaku, maka lakukanlah juga islah bagi diri kalian dan bangkitkanlah suatu keperihan untuk maju dalam menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, dan ciptakanlah keperihan demi mengamalkan hal-hal yang telah Allah Ta'ala firmankan. Jangan sampai kalian menjadi penghalang dalam memenuhi maksud dan misiku. Beliau al-Islam bersabda, untuk memperoleh hal-hal ini istighfar juga diperlukan. Beliau bersabda bahwa ingatlah dengan baik bahwa dengan meninggalkan Allah Ta'ala lalu berdoa, berupaya dan bertawakal, itu merupakan suatu kebodohan. Ciptakanlah perubahan suci dalam kehidupan kita. Ciptakanlah suatu kehidupan dan perubahan baru yang jelas dan nyata. Beliau al-Islam bersabda, perbanyaklah istighfar. Orang-orang yang karena banyaknya kesibukan dunia memiliki sedikit waktu luang, yakni orang-orang yang tenggelam dalam kesibukan dan pekerjaan dunia, dan mereka tidak mendapatkan waktu luang untuk memberikan perhatian kepada istighfar dan agama, mereka harus menjadi yang paling takut. Beliau al-Islam bersabda, orang-orang yang tenggelam dalam dunia ini, mereka harus paling takut. Orang-orang yang berprofesi sebagai pegawai, seringkali kewajiban-kewajiban kepada Allah terlewatkan dan mereka tidak menunaikannya. Oleh karena itu, dalam keadaan terpaksa, boleh menjamak salat-salat zuhur dan asar serta maghrib dan isya untuk dikerjakan, tetapi janganlah menjadikan ini sebagai kebiasaan. Menjamak salat-salat adalah diperbolehkan, tetapi mengatakan bahwa saya lupa dan tidak mengajarkan salat juga adalah cara yang salah. Dan setiap Ahmadi harus selalu terhindar dari hal ini. Banyak orang yang tidak memberikan perhatian kepada salat-salat. Sekarang mereka datang pada jalsah, maka selama 3 hari jalsah, dimanapun jalsah-jalsah sedang berlangsung, mereka akan memberikan perhatian kepada salat-salat dan tahajud. Dan laporan-laporan yang datang juga demikian.
yakni mereka memberikan perhatian, tetapi ketika mereka pulang ke rumah-rumah mereka, keteraturan dan yang seharusnya ada tidak ada lagi. Oleh karena itu, beliau Al-Islam bersabda, janganlah berbuat zalim dan berlebih-lebihan dalam hukukullah dan hukukul ibad. Jika kalian menunaikannya dengan benar, maka Allah Ta'ala akan terus melimpahkan nikmat-nikmat duniawi kepada kalian juga. Demikian pula Hadrat Masih Maud alaihissalam pada satu tempat bersabda ketika memberikan nasihat kepada anggota jemaat beliau bersabda, Allah Ta'ala tidak mempedulikan siapapun kecuali hamba-hamba yang saleh. Jika kalian adalah hamba-hamba yang saleh, maka Allah Ta'ala pasti memperdulikannya. Dia juga memperhatikan perasaan-perasaan mereka. Dia juga mendengarkan doa-doa mereka. Beliau Al-Islam bersabda, ciptakanlah persaudaraan dan kasih sayang di antara kalian, dan tinggalkanlah sifat buas serta perselisihan-perselisihan. Jauhilah sama sekali segala jenis perlakuan sia-sia dan ejekan. Tinggalkan sepenuhnya segala jenis gurauan atau ejekan apapun yang kalian lakukan terhadap satu sama lain, karena ejekan menjauhkan hati manusia dari kebenaran dan membawanya entah kemana. Bersikaplah saling menghormati satu sama lain. Hendaklah setiap orang mengutamakan kenyamanan saudaranya di atas kenyamanan sendiri. Ciptakanlah perdamaian yang sejati dengan Allah Ta'ala dan kembalilah dalam ketaatan kepadanya. Adapun murka Allah Ta'ala di bumi, beliau Islam bersabda, murka Allah Ta'ala sedang turun di bumi, dan yang terselamatkan darinya hanyalah mereka yang datang ke hadiratnya dengan bertaubat secara sempurna dari seluruh dosa-dosa mereka. Jadi dalam keadaan dunia saat ini, kita harus merenungkan dengan penuh perhatian dan mengingat bahwa keadaan-keadaan ini menjadi sarana kemurkaan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu benar-benar memenuhi janji baiat kita. Ingatlah bahwa jika kalian mencurahkan diri kalian demi menjalankan perintah Allah Ta'ala, berusaha sekuat tenaga dalam membela agamanya, berusaha secara sempurna, maka Allah Ta'ala akan menyingkirkan semua rintangan dan kalian akan berhasil. Tidakkah kalian melihat bahwa demi hasil tanaman-tanaman yang baik, petani mencabut dan membuang hal-hal yang tidak berguna dari ladang dan menghiasi ladangnya dengan pohon-pohon yang indah dan tanaman-tanaman yang berbuah, serta menjaga mereka dan melindungi mereka dari setiap bahaya dan kerugian? Dan kepada pohon dan tanaman yang tidak menghasilkan bunga, tidak menghasilkan buah, dan mulai membusuk serta mengering, sang pemilik tidak peduli terhadap mereka. Jika ada hewan ternak yang datang dan memakannya, atau ada penebang kayu yang memotongnya dan melemparkannya ke dalam tungku, maka sang pemilik pun tidak peduli sama sekali. Maka demikian pula kalian ingatlah bahwa jika kalian terbukti jujur di hadapan Allah Ta'ala, maka penentangan dari siapapun tidak akan menyakiti kalian. Jadi, jika telah melakukan baiat, maka hak baiat itu harus ditunaikan dengan penuh kejujuran. Barulah penentang tidak akan menyakiti kalian sama sekali. Demi keridhaan Allah Ta'ala, kalian akan menganggap biasa seperti setiap permusuhan dan kesulitan. Tetapi jika kalian tidak memperbaiki keadaan kalian dan tidak mengikat janji yang benar tentang ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak peduli terhadap siapapun. Ribuan domba dan kambing disembelih setiap harinya dan tidak ada yang mengasihani mereka. Tetapi jika seorang manusia dibunuh, maka betapa banyaknya pertanggungjawaban yang timbul dan betapa riuhnya keributan yang timbul. Maka jika kalian menjadikan diri kalian tidak berguna dan lalai seperti halnya binatang buas, maka keadaan kalian juga akan seperti itu. Beliau Al-Islam memberikan peringatan yang sangat banyak. Beliau telah sangat banyak memperingati. Kemudian Allah Ta'ala tidak akan peduli sama sekali. Seharusnya kalian menjadi termasuk dalam orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala, agar tidak ada wabah atau bencana yang berani menyerang kalian. yakni Allah Ta'ala kemudian akan mengabulkan doa-doa kalian dan kalian akan dijaga dari bencana-bencana dan wabah-wabah. Kalian akan tetap aman. Beliau Islam bersabda, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi di bumi tanpa izin Allah Ta'ala, maka singkirkanlah setiap pertengkaran, perselisihan dan permusuhan yang ada di antara kalian. Tinggalkanlah pertengkaran di antara kalian dan hiduplah sebagai saudara. Hiduplah sebagai satu kaum dan hendaklah timbul di antara kalian suatu sikap kasih sayang dan kecintaan yang istimewa. Karena inilah yang dapat menyelamatkan kalian. Inilah yang seharusnya menjadi ciri khas jemaat. Inilah yang seharusnya menjadi tanda jemaat. Oleh karena itu, kita semua harus terus melakukan introspeksi diri dalam hal ini juga. Beliau Islam bersabda, singkirkanlah permusuhan dari antara kalian, karena sekarang sudah tiba saatnya kalian mengabaikan hal-hal yang remeh dan sibuk dalam hal-hal yang penting dan agung. Tinggalkanlah hal-hal kecil, lihatlah apa saja perkara-perkara yang penting. Orang-orang akan menentang kalian, tetapi kalian harus menjelaskan kepada mereka dengan lemah lembut dan jangan sekali menggunakan emosi. Ini adalah wasiatku, dan ingatlah hal ini sebagai wasiat. Jangan sekali-kali bertindak dengan keras dan kasar, melainkan jelaskanlah kepada setiap orang dengan kelembutan, dengan perlahan-lahan, dan dengan akhlak yang mulia. Alhasil, nasihat-nasihat ini beliau sampaikan dengan penuh
keperihan hati. Kemudian di satu tempat seraya mengungkapkan rasa sakit hati yang mendalam, beliau alaihissalam menyebutkan salah satu wahyu yang diterima pada tanggal 27 Juni tahun 1899 bahwa berkali-kali Allah Ta'ala mewahyukan bahwa kalian semua hendaklah menjadi muttaqi dan berjalan di jalan takwa yang halus, maka Allah Ta'ala akan bersama kalian. Hadrat Masih Maud Islam bersabda demikian kepada jemaat. Jadi inilah perkara mendasar yang Allah Ta'ala sampaikan kepada beliau agar beliau menanamkan hal ini dalam jemaat beliau. Tetapi beliau bersabda, hal ini menimbulkan keperihan yang sangat dalam di hatiku bahwa apa yang harus aku lakukan agar jemaat ini menempuh ketakwaan dan kesucian yang sejati. Kemudian beliau bersabda, aku berdoa sedemikian rupa sehingga karena terus-menerus berdoa, seluruh tubuh menjadi lemah, kadang-kadang sampai pada tingkat pingsan dan hampir mati. Inilah keadaanku dalam kesedihanku terhadap kalian semua agar Allah Ta'ala menciptakan takwa seperti itu dalam jemaat. Maka setelah mendengar hal ini, kita harus menilai diri kita sendiri bahwa sampai sejauh mana kita memenuhi janji baiat kita dengan berjalan di atas jalan takwa. Sosok yang kepadanya kita baiat, keadaannya adalah bahwa karena berdoa dengan penuh kepedihan demi kita, beliau sampai pingsan, tubuh beliau menjadi sangat lemah, sementara kita tidak menunaikan hak-hak dasar Allah Ta'ala dengan sempurna atau tidak menunaikan hak-hak ciptaannya. Jadi ini adalah tempat untuk berfikir, memahami dan menaruh rasa takut yang sangat dalam. Jangan-jangan Allah Ta'ala mengambil dari kita berkat-berkat yang seharusnya kita dapatkan dengan masuk dalam baiat. Beliau Islam bersabda, selama suatu jemaat tidak menjadi muttaqi di hadapan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala tidak dapat menyertai mereka. Tidak boleh menganggap diri sendiri muttaqi, harus menjadi bertakwa di hadapan Allah Ta'ala. Jadi untuk menjadi bagian dari pertolongan Allah Ta'ala, menjadi muttaqi adalah penting. Takwa adalah intisari dari semua kitab suci, ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Al-Quran juga telah menyatakan kehendak agung Allah Ta'ala dan keridaannya yang sempurna dalam satu kata saja, yakni jalanilah takwa. Dalam kata takwa ini Allah Ta'ala telah menyatakan semua hal, baik tanggung jawab hukukul ibad dan hukukullah. Semua tanggung jawab hukukullah dan hukukul ibad telah Allah Ta'ala jelaskan dalam kata takwa ini. Jadi kita harus merenungkan hal ini dan memahami bahwa ketika kita merenungkan hal ini dan kembali kepada syarat-syarat baiat, maka kita akan memahami hakikat semua hal juga. Aku juga dalam pemikiran untuk memisahkan orang-orang muttaqi yang sejati di dalam jemaatku, yakni orang-orang yang mendahulukan agama di atas dunia dan munqati'in ilallah, dan menyerahkan beberapa pekerjaan agama kepada mereka. Orang-orang seperti itu dicari oleh beliau agar mereka diseleksi, kemudian diberikan pekerjaan ini kepada mereka. Jadi kita harus berusaha agar setiap orang dari kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dicari oleh beliau dan kemudian melakukan pengkhidmatan demi keagungan agama dan untuk menyebarkan agama dan menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Khususnya pada masa ini, orang-orang yang menjadi wakaf zindagi harus merenungkan ini dengan sedalam-dalamnya. Sekarang dengan karunia Allah Ta'ala melalui rahmatnya, ada satu kelompok khusus Waqfeno yang juga sedang dipersiapkan. Mereka harus secara khusus mengingat sabda Hadrat Masih Maud salam ini. Dan secara umum juga, sebagaimana saya katakan, adalah kewajiban setiap orang di dalam jemaat ini untuk berjalan di atas takwa dan menjadi pewaris doa-doa Hadrat Masih Maud salam. Beliau telah berdoa untuk para pengikut beliau, yakni, wahai Rabbul Alamin, aku tidak dapat bersyukur atas ihsan-ihsanmu. Engkau sangat rahim dan karim, dan ihsan-ihsanmu yang tidak terbatas telah turun padaku. Ampunilah dosa-dosaku agar aku tidak binasa. Masukkanlah cintamu yang murni ke dalam hatiku agar aku memperoleh kehidupan, dan tutupilah kelemahanku, dan jalankanlah melalui diriku amal-amal yang dengannya engkau ridho. Aku memohon perlindungan dengan wajahmu yang suci dari murkamu. Kasihanilah aku dan selamatkanlah aku dari bala bencana dunia dan akhirat, karena setiap karunia dan kasih sayang ada di tanganmu. Jadi doa-doa yang beliau panjatkan ini, beliau panjatkan untuk mengajarkan kepada kita, dan beliau alaihissalam memerintahkan kita untuk berdoa ini. Panjatkanlah doa ini dan ciptakanlah hubungan Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala. Mohonlah kepadanya untuk ini agar Allah Ta'ala terus meningkatkan hubungan tersebut. Maka jika kita beramal atas hal-hal ini, maka insya Allah Ta'ala kita akan menjadi orang-orang yang mencapai tujuan-tujuan yang untuk itu Hadrat Masih Maud salam datang, dan untuk memperolehnya kita telah mengadakan ikatan baiat dengan beliau. Jika kita ingin menjadi pewaris doa-doa Hadrat Masih Maud salam dan khususnya menjadi pewaris doa-doa yang beliau panjatkan untuk orang-orang yang menghadiri jalsah, maka kita harus senantiasa meletakkan hal-hal ini di hadapan kita. Sebagaimana telah saya sampaikan, untuk memahami dan mengulangi janji baiat, maka letakkanlah ini di hadapan kalian setiap waktu, atau letakkan di tempat yang senantiasa terlihat.
banyak orang-orang yang membingkai berbagai macam hal, dan jika ini juga dibingkai dan diletakkan, maka ini akan sangat bermanfaat. Semoga Allah telah menjadikan setiap orang dari kita sebagai orang yang menciptakan perubahan-perubahan suci dalam keadaan-keadaan kita dan senantiasa berupaya untuk memenuhi syarat-syarat bai'at. Mengenai hal ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan nasihat-nasihat yang tak terhitung dan dengan penuh keperihan, di mana sebagian di antaranya telah saya sampaikan pada saat ini di hadapan Anda sekalian. Jika kita ingin menjadi pewaris nasihat Nabi SAW dan pewaris doa-doa yang telah beliau panjatkan untuk kita, maka kita harus mengadakan perubahan dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita harus menciptakan perubahan yang jelas dalam diri kita. Ketika hal ini terjadi, maka barulah kita akan menjadi orang-orang yang mencapai tujuan tersebut yang merupakan tujuan bai'at. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik kepada kita untuk hal ini. دعا کر لیں. Mari kita berdoa. آمین. Amin. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، 7 سالانہ قادیان، 7 سالانہ قادیان، MTA، نعرہ تکبیر. راجترانے پڑھنے لوگوں نے پڑھ لیں. ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان میاں رانی، ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے، یہ دن چڑھا مبارک مقصود جس میں پائے، یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی، ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی،
ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. السلام علیکم پیارے آقا. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن. یا بحر فضل المنعم المنان. یا بحر فضل المنعم المنان تہوی الیک الزمر بالکیزان. یا ربی صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی. جسمی یطیر الیک من شوق علی. جسمی یطیر الیک من شوق علی. یا لیت کانت قوت الطیران. یا ربی صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی. یا ربی صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی. آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو. جو خلافت کے دامن کو تھامے رہے، رحمتوں کی کبائیں بھی پا جائیں گے. اس کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے جو، نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے. نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے. ہے اسی کا یہ فضل و کرم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو. ایک خدا کا چنیدہ کڑے وقت میں دل فگاروں کو پھر تھامنے آ گیا. روپ جس کا نگاہوں سے اوجھل رہا، ایک نئے روپ میں سامنے آ گیا. ایک نئے روپ میں سامنے آ گیا. اب ہے سب میں وہی محترم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو. آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو. افق سے نکلا سحر کا تارا، اٹھو جوانو اٹھو خدارا. نہ ہوگا سستی سے اب گزارا، کہ وقت کا ہے یہی اشارہ. امام نے ہے تمہیں پکارا،
امام نے ہے تمہیں پکارا. اٹھو اب احمدی جوانوں، اٹھو محمد کے پہلوانوں، حریم کعبہ کے پاس بانو، چلو کہ ہے امتحان تمہارا. امام نے ہے تمہیں پکارا، امام نے ہے تمہیں پکارا. بنو نگوشا نشی جوانوں، جری جوانوں، ہنسی جوانوں، مجھے ہے پورا یقین جوانوں کہ فتح آخر ہے حق تمہارا. امام نے ہے تمہیں پکارا، امام نے ہے تمہیں پکارا. اٹھو اب احمدی جوانوں، اٹھو محمد کے پہلوانوں، اٹھو جوانوں، اٹھو خدارا، امام نے ہے تمہیں پکارا، امام نے ہے تمہیں پکارا، امام نے ہے تمہیں پکارا. بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں. ملاحت ہے عجب اس دل ستا میں، ہوئے بدنام ہم اس سے جہاں میں. کروں کیوں کر ادا میں شکر باری، فدا ہو اس کی راہ میں عمر ساری. بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں. میرے سر پر ہے منت اس کی بھاری، چلی اس ہاتھ سے کشتی ہماری. میری بگڑی ہوئی اس نے بنا دی، فسبحان الذی اخذ العادی. میری بگڑی ہوئی اس نے بنا دی، فسبحان الذی اخذ العادی. ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا، ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا. مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا، ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا. آئیں گے اب مسیح دوبارہ زمین پہ کیوں، نظارہ بھاگ گیا ہے انہیں آسمان کا. ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا. تم امت محمد خیر الرسل سے ہو، ہے لطف و فضل تم پہ اسی مہربان کا. ہر چار سو ہے شہرا ہوا قادیان کا.
مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا، مسکن ہے جو کہ مہدی آخر زمان کا. وہ ایسا ہے امیر من، وہ ایسا بادشاہ میرا، خلافت محور اولا، خلافت حسن ثانی بھی میسر ہے جسے شوکت مکانی بھی زمانی بھی. خلافت ہے بری ممتا، خلافت صاحبانی بھی، فدا اس پر ہے جا اپنی، رواں ہے رائے گانی بھی، رواں ہے رائے گانی بھی. دلوں پر راج ہے اس کا، اسی کا ہے جو ہے میرا. وہ ایسا ہے امیر من، وہ ایسا بادشاہ میرا. پروں میں بیچ لیتا ہے جماعت کو محبت سے، ہے سینہ تان کر رکھتا کہ جب طوفان آتا ہے، کہ جب طوفان آتا ہے، دعاؤں سے بدل ڈالے وہ رہبر زائچہ میرا. وہ ایسا ہے امیر من، وہ ایسا بادشاہ میرا. Baiklah, saya akan sampaikan jumlah kehadiran. Saat ini kehadiran di Kadian adalah 13.815. Berbagai bangsa hadir di sini, dan saat ini di sini di Inggris, di Islamabad, kehadirannya adalah 3.365. Jalsah-jalsah juga sedang berlangsung di berbagai tempat, dan di beberapa tempat lainnya diupayakan pengaturan untuk berkumpul, dan Jumat juga dilaksanakan. Kehadiran di sana di 6 atau 7 tempat yang sedang mengadakan jalsah. Kondisi-kondisi di Afrika saat ini cukup buruk. Meskipun demikian, orang-orang telah ikut serta dalam jalsah dengan melakukan pengorbanan besar dan menanggung kesulitan besar di sana. Di Niger saat ini ada 3.000, di Burkina Faso ada 6.141. Kondisi Burkina Faso khususnya sangat buruk. Di Senegal ada 1.510. Di Guyana Perancis ada beberapa orang, sekitar 50. Jemaat yang sangat kecil. Di Republik Ceko ada 157. Di sini juga jemaat yang kecil. Di Guinea Bissau ada 5.050. Di Togo ada 1.127. Ini juga negara yang kecil. Di Kongo Kinshasa, orang-orang yang sedang duduk saat ini dan mendengarkan, mereka sedang ditayangkan secara virtual. Jumlah mereka adalah 2.347 yang sedang duduk di pusat mereka di sana. Di Jerman saat ini sedang berlangsung istimewa Wakfenau. Di sana Wakfinenau sedang mendengarkan jalsah dan berjumlah 3.350. Jadi total orang-orang yang berada di luar yang sedang mendengarkan adalah lebih dari 23.000, dan dengan demikian, dengan karunia Allah Ta'ala, saat ini selain dari orang-orang yang duduk mendengarkan di rumah-rumah, orang-orang yang duduk mendengarkan di berbagai tempat atau di berbagai pusat, selain mereka yang sedang bersama-sama mendengarkan di bawah pengaturan jemaat atau di mana jalsah sedang berlangsung, jumlah total mereka saat ini menjadi sekitar 40.000.
Jazakallah kepada semua yang bergabung. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk beramal pada hal-hal yang baik dan menjadikan pewaris doa-doa Hadrat Masih Maud alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi